الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ma damatis samawati wal ardh. Wa ja'alana was-salihin ahliha. Sawu sufufakum fa inna tahta as-sufuf min tamamis salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikinna sulaina min syarril waswas. Alladhi wasfisu bi sunnah jannati. Salli pada zuhur. Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم والحزن. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي كل نعمة. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حبه وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين آمين اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 19 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG yang insyaAllah akan menyampaikan ceramah dengan tema Ulama Kesultanan Palembang dan karyanya. Kami informasikan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, marilah kita membaca umul kitab. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami menghimbau kepada para jemaah bagi yang belum niat itikaf silakan untuk meniatkan itikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jemaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI dimanapun anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG pada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadatil ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatiz, Bapak Ibu, jemaah salat zuhur, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibul wujud, hakiki mutlak, yang telah menghantarkan kita di masjid yang mulia ini untuk dapat kita melaksanakan, menunaikan rangkaian
amal ibadah kita selaku hamba Allah yang dhaif, di mana tadi kita telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, kemudian kita rangkai dengan wirid dan doa. Nah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita pada saat ini, puasa kita akan senantiasa mendapat ridho, barokah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah permisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa Bapak Ibu sekalian, tahu-tahu kita pada saat ini telah berada di hampir penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 19 Ramadan. Tanpa terasa hadirin sekalian, kita waktu itu berjalan dengan begitu cepatnya, sehingga kita tanpa terasa sudah tahu-tahu nak raya pula, nak lebaran dah. Itu. Nah, ini menunjukkan hadirin sekalian bahwa kita ini sudah berada di tanda-tanda akhir zaman. Ini sering kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman itu paling tidak ada dua paling tidak. Yang pertama, keberkahan waktu sudah berangsur-angsur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan waktu. Sudah kita rasakan sekarang ini hadirin sekalian, cepatnya waktu berlalu. Setahun terasa sebulan. Sebulan mak kayo seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti sejam. Dan sejam sekejap mata hadirin sekalian kita rasakan pada. Nah, jadi oleh karena itu hadirin sekalian, kita paling tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan puasa ini, bulan Ramadan, kita memperbanyak amal ibadah kita. Untuk apa? Untuk sangu, untuk bekal kita kaget menghadap ilahi Rabbi. Nah, bekal ini hadirin sekalian tidak lain dan tidak bukan, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu untuk bekal akhirat. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan itu salah satunya visi dan misi kita itu yaitu mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan hadirin sekalian kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman itu, keberkahan ilmu sudah berangsur-angsur pula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu. Nah, dengan apa? Dengan diwafatkannya, dengan dipanggilnya, dengan dijumputnya, dengan meninggalnya para alim ulama. Nah, alim ulama wafat, ilmunya melok terkubur pula. Melok terkubur, habis, hilang.
Nah, beruntung kita, terutama yang ada di Masjid Agung, di surau-surau atau di langgar-langgar musola, berkesempatan untuk menimba ilmu, untuk mendengarkan ilmu, melok kecawisan pada ustaz-ustaz. Mumpung ustaz-ustaz kayak itu masih hidup, hadirin sekalian. Nah, ini kesempatan kita untuk kita menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita, guna kita terapkan, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mumpung ulama kita masih ada, hadirin sekalian, kesempatan dah kita untuk ikuti majelisnya, masuk di madrasahnya. Kita suruh anak cucu kita sekolah di madrasah, di pesantren, di majelis-majelis kita ikuti. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Nah, jadi hadirin sekalian, sehubungan dengan tema kita pada saat ini, yaitu tentang ulama, hadirin sekalian. Para ulama di zaman Kesultanan Palembang Darussalam dan karya-karyanya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang kami muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membicara tentang sejarah Masjid Agung ini, yang kita duduk ini, yang kita tempat sekarang ini. Masjid Agung ini adalah masjid peninggalan daripada Kesultanan Palembang Darussalam yang usianya hampir 300 tahun, hadirin sekalian. Hampir 3 abad. Masjid yang kita duduk sekarang ini. Masjid ini dikenal dengan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Karena masjid ini didirikan oleh Sultan langsung. Itu Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo. Nah, dengan keberadaan, dengan hadirnya Masjid Agung ini, hadirin sekalian, ini melahirkan para ulama, alim ulama pada waktu itu, terutama di abad ke-18. Jadi di abad ke-18, Palembang, khususnya di Masjid Agung ini, menjadi pusat peradaban Islam Melayu Nusantara. Hadirin sekalian, ada 4 pada waktu itu, menjadi 4 pusat kesusastraan peradaban Islam Melayu di Nusantara di abad ke-18 itu. Yang pertama di Aceh, di Aceh. Nah, setelah Aceh mengalami kemunduran, kemudian Aceh, pusat peradaban itu beralih ke Palembang, Palembang Darussalam, dengan munculnya, lahirnya para ulama-ulama Palembang dan memiliki karya-karya yang sangat berharga. Nah, para ulama-ulama ini, hadirin sekalian, kemudian diberikan support oleh Sultan pada saat itu, memberikan semacam beasiswa lah kira-kira, untuk para alim ulama ini melanjutkan studinya ke Timur Tengah, ke Tanah Suci. Kita kenal pada waktu itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Itu ulama terkenal Palembang itu, yang banyak sekali memiliki karya-karya ilmiahnya. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini ulama besar Kesultanan Palembang Darussalam yang lahir pada tahun 1150 Hijriah. Nah, kalau dikonversi tahun Masehinya itu sekitar tahun 1737. Itu dilahirkannya Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi Al-Palembani. Nah, ada lagi kita kenal ulama Palembang pada waktu itu, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin Al-Palembani. Juga banyak memiliki karya-karya karya-karya tulis. Ada juga Syekh Kemas Ahmad bin Ahmad Al-Palembani yang makamnya ada di Talangkranggo. Itu murid
Ini tiga serangkai, ya. Tiga serangkai ulama besar Palembang yang kemudian menuntut ilmu ke tanah suci. Nah, ketiga serangkai ini menuntut ilmu ke tanah suci, terutama di Mekah dan Madinah, hadirin sekalian. Nah, pada saat itu di Madinatul Rasul, terutama di Masjid Nabawi, itu ada seorang ulama yang terkenal, yang masyhur, seorang waliullah yang sangat terkenal pada saat itu di abad ke-18. Beliau ini adalah zuriat dari Rasulullah, dan beliau ini sebagai kuncen itu penunggu kunci, juru kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, karena beliau ini berperan sangat penting, jadi kalau nak haji dan umroh ke Madinah, nak ziarah ke makam Rasulullah, kalau tidak melalui Syekh ini tidak akan pacak masuk, karena beliau yang memegang kunci makam Rasulullah. Nah, ulama inilah yang kita kenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang lebih populer dikenal dengan Syekh Muhammad Samman. Nah, Syekh Muhammad Samman ini kemudian mengajarkan ilmu-ilmu agama, terutama yang menjadi spesialisasinya, yaitu bidang tasawuf dan thariqah. Nah, beliau inilah kemudian menyusun zikir, formula zikir, itu yang dikenal dengan, sampai sekarang ini dikenal dengan zikir Rotib Samman. Rotib Samman. Nah, kemudian para ulama-ulama Palembang ini seperti Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Kemas Ahmad bin Muhammad Al-Palembani, dan Syekh Muhammad Muhyiddin bin Syahabuddin dan lain, itu berguru, menuntut ilmu kepada Syekh Muhammad Samman, sehingga apa yang diajarkan, yang telah diberikan oleh gurunya Syekh Muhammad Samman, kemudian menjadi semacam pegangan, pedoman bagi ulama-ulama kita yang ada di sana. Nah, kemudian ulama-ulama kita mengambillah ilmu-ilmu itu, terutama ilmu tasawuf yang dikenal dengan Thariqah Samaniyah, karena Syekh Muhammad Samman ini beliau adalah seorang pengasas atau pendiri daripada Thariqah Samaniyah, sehingga zikirnya dikenal dengan Rotib Samman. Nah, melalui Syekh Abdul Somad Al-Palembani dan kawan-kawan ulama dari Palembang, maka zikir Rotib Samman ini masuk dan berkembangnya di Palembang, Sumatera Selatan sampai sekarang ini, hadirin sekalian. Nah, itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah, Syekh Abdul Somad ini menuangkan ajarannya itu ke dalam tulisannya, di dalam kitab-kitabnya. Banyak sekali Syekh Abdul Somad itu mengarang kitab-kitab yang penting. Salah satu yang paling monumental karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani ialah kitab Hidayatus Salikin. Di dalam bahasa Melayu itu, kitab Arab Melayu. Tulisannya Arab, bahasanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, selain itu hadirin sekalian, ada juga lagi kitabnya bernama Sairus Salikin. Sairus Salikin itu 4 jilid besar, itu tebal kitabnya. Sairus Salikin dalam bahasa Arab Melayu juga. Nah, baik kitab Hidayatus Salikin maupun Sairus Salikin ini adalah terjemahan bahasa Melayu dari kitab karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Kalau Hidayatus Salikin itu terjemahan dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Sedangkan Sairus Salikin itu adalah terjemahan Melayu dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali yang sangat terkenal itu. Nah, jadi melalui Syekh Abdul Somad inilah kemudian beliau menyebarkan dan mensyiarkan ilmu yang beliau dapatkan di tanah suci itu ke Palembang.
Maka itu kita terkenal di Palembang ini kalau kita habis sholat misalnya, wirid sholat, terutama sholat yang jahar, sholat maghrib, ba'da sholat subuh misalnya kan. Nah kita kan baca wirid panjang itu biasanya, wirid panjang. Istighfar, kemudian kita baca subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 30 kali, kemudian kita baca ya latif. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi dan seterusnya. Jadi dengan iramanya. Nah itu diajarkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani di dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Nah jadi kalau kita nak mengetahui dari mana sumbernya itu, ini nggak di kitab Hidayatus Salikin dikarang oleh Syekh Abdul Somad, itu ajaran Syekh Abdul Somad yang itu katanya merupakan amaliyah dari para ulama Madinah pada masanya. Nah, jadi itu salah satu daripada pengaruh dari ajaran ulama-ulama kita Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Itu wirid sudah sholat ya latif tadi. Nah itu dengan sampai sekarang itu tidak berubah. Makanya kalau kita wirid itu jangan diubah-ubah iramanya atau kita tambah-tambah misalnya, itu itulah model itulah. Kalau pacak kita jago, karena itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, sebab nanti hadirin sekalian, Syekh Abdul Somad kan banyak murid-muridnya yang belajar ini. Kemudian murid-muridnya ini belajar kepada Syekh Abdul Somad dan mengajar kepada murid-muridnya lagi sampailah kita sekarang ini. Makanya wirid itu ada semacam sanad, jadi sanad, silsilah, sanad keilmuan. Jadi kita mengambil ijazah dari guru kita. Guru kita ngambil ijazah dari gurunya lagi. Dari guru sampailah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah itu hadirin sekalian. Ada lagi misalnya yang sampai sekarang menjadi amaliyah masyarakat wong Palembang, itu kenal dengan wirid zikir Ratib Saman. Hadirin sekalian, Ratib Saman. Nah Ratib Saman ini selain daripada itu adalah suatu ibadah zikir, paling tidak mengucap zikir kalimat la ilaha illallah itu paling tidak 300 kali itu zikir Ratib Saman itu dengan irama yang tertentu mengalun, dan kemudian kita berzikir, bertawassul, berselawat, berdoa, kemudian kita bermusafahah. Nah saking kentalnya nuansa islaminya pada saat itu, sehingga zikir Ratib Saman ini sudah menjadi adat bagi wong Palembang. Ibadat menjadi adat karena biasa diamalkan oleh wong-wong kita dulu. Makanya kalau kita habis ngantenkan, misalnya sekarang ada masih ada, kita habis ngantenkan, ngadukan walimatul urus, nah kita syukuran, selamatan dengan kita membaca zikir Ratib Saman. Atau kita juga menyelamati rumah baru, pindah rumah misalnya, menempati rumah baru, itu juga kita isi dengan amaliyah wirid zikir Ratib Saman. Atau kita yang lain misalnya memayar nazar, niat dan lain sebagainya. Nah itu biasanya zikir Ratib Saman ini kerap sekali diamalkan. Nah jadi itu sudah menjadi tradisi, adat istiadat, tradisi kebudayaan masyarakat Palembang sampai sekarang. Nah itu masih kita jumpai. Nah kemudian hadirin sekalian, ada juga kadang tuh kita mengenal istilah atau ungkapan ya zaman, misalnya ya zaman. Nah itu adalah salah satu bentuk tawasul atau wasilah kepada guru kita yang tercinta, yaitu Syekh Muhammad Saman. Karena beliau itu waliullah, orang yang dekat dengan Allah, sehingga
Syekh Muhammad Saman ini dikenang dan disebut-sebut namanya sebagai wasilah. Oleh karena itu banyak ulama-ulama murid-murid itu mengarang salah satu kitab yang menceritakan tentang riwayat hidup atau biografi Syekh Muhammad Saman ini, itulah dikenal dengan manakib. Manakib Syekh Muhammad Saman. Jadi banyak manakibnya. Ada manakib Imam Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya. Ada juga manakib Syekh Muhammad Saman. Itu yang sangat populer. Nah, kemudian dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani kemudian menurunkan atau mengajarkan, memberi ijazah kepada murid-muridnya. Murid Syekh Abdul Somad ini cukup banyak hadirin sekalian ya. Di antaranya muridnya itu adalah Syekh Muhammad Aqib bin Hasanuddin. Nah, itu namanya Datuk Gubah Datuk, yang makamnya ada di Gubah Datuk di 24 Il itu. Ya, itu adalah salah satu murid daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang cukup terkenal sehingga namanya itu dijadikan nama jalan. Syekh Abdul Somad juga dijadikan nama jalan itu di kampung 23 Ilir itu. 23 Ilir itu ada nama Jalan Syekh Abdul Somad. Dan ada lagi di 19 itu Jalan Datuk Muhammad Aqib. Nah, itu salah satu ulama besar pada saat itu, sehingga atas jasa-jasa mereka itu sehingga pemerintah mengabadikan nama beliau itu menjadi nama sebuah jalan. Nah, dari Muhammad Aqib tadi memberikan ijazah kepada murid-muridnya lagi. Di antaranya Syekh Abdullah bin Ma'ruf Al-Palembani. Nah, ini seorang ulama besar juga yang banyak menulis karya-karya. Dari Syekh Abdullah bin Ma'ruf kemudian memberikan ijazah mengajarkan kepada Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Palembani. Nah, Syekh Azhari ini hadirin sekalian juga salah satu ulama Palembang yang menaun di Mekah pada waktu itu. Dan juga banyak menulis kitab-kitab karangan yang cukup cukup terkenal pada saat itu. Di antaranya kitab yang ditulisnya itu adalah kitab Badi'uz Zaman. Dalam bahasa Melayu itu, kitab bahasa Melayu juga itu. Kitab Badi'uz Zaman. Ada lagi Aqaidul Iman. Kemudian ada lagi kitab Bidayatul Ilmiah dan lain sebagainya. Dalam aksara Arab Melayu. Nah, hinggalah sampai sekarang ini. Dari Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah mengajarkan pada murid-muridnya. Di antaranya itu zuriatnya, cucunya itu Kiai Abazian Syukri. Abazian Syukri cucu Azhari. Nah, jadi sampai sekarang lah wirid atau zikir yang dibaca oleh ulama terus sampai sekarang masih kita jumpai. Nah, kemudian hadirin sekalian, selain Syekh Muhammad Aqib tadi mempunyai Abdullah bin Ma'ruf, ada lagi namanya muridnya itu Said Hashir. Nah, Said Hashir di 19 Ilir, di sekitaran Masjid Agung. Jadi Masjid Agung ini hadirin sekalian sebagai pusat, sebagai pusat guguk pengulon, kepenghuluan Palembang. Jadi banyak ulama-ulama yang kumpul di sini untuk menghidupkan masjid. Nah, jadi beliau diberikan satu lokalisasi untuk sebagai tempat mengajar. Itulah guguk pengulon, kepenghuluan Palembang. Nah, disitulah berdiamnya banyak guru-guru. Makanya dulu zaman dulu itu jalannya namanya jalan guru-guru, jalan guru-guru. Karena banyak guru-guru agama yang mengajarkan di situ. Nah, kalau sekarang ini sudah menjadi jalan Fakih Jalaluddin. Nah, dari Sayyid Hashir itu hadirin sekalian mempunyai murid namanya Sayyid Abdurrahman. Itu menjadi khop penghulu kepala pada masanya. Dan juga namanya diabadikan menjadi nama satu jalan atau lorong di 19 Ilir itu Jalan Datuk Muhammad Aqib. Datuk Aman, Datuk Aman. Sayyid Abdurrahman tadi dikenal dengan Datuk Aman dan diabadikan menjadi nama seorang. Nah, dari Sayyid Abdurrahman ini kemudian memberikan ijazah kepada muridnya, yaitu Kiai Kemas Haji Umar 19 Ilir. Terus sampai sekarang ini.
Jadi berkesinambungan, mutasil, sanadnya itu bersambung kepada ke Syekh Muhammad Sama, Syekh Abdul Somad Al-Palembani, kemudian Syekh Muhammad Sama sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selain Syekh Abdul Somad, ada juga tadi Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah Al-Palembani. Beliau ini seorang murid utama juga dari Syekh Muhammad Saman yang menyebarkan, mensyiarkan dakwah Islamnya di Sumatera Selatan. Kalau di Syekh Abdul Somad tadi Sebangilir, nah kalau Syekh Ahmad ini Sebangulu kakek, maka zuriatnya kakek itu banyak di Sebangulu. Salah satunya adalah Kiai Pedatuan, itu zuriatnya itu Kiai Pedatuan, Kemas Abdullah Azhari, Kiai Pedatuan. Nah, beliau ini juga adalah seorang ulama besar yang kebetulan ayahnya juga bernama Kemas Muhammad Azhari, sama dengan yang di Sebangilir, tadi Sebangulu. Nah, Kemas Muhammad Azhari bin Abdullah ini adalah salah satu ulama yang menerbitkan. Beliau ini punya penerbitan kitab. Nah, beliau inilah yang pertama kali menerbitkan Al-Quran yang dicetak di Palembang itu pada tahun 1848. Jadi sehingga Al-Quran cetakan Syekh Azhari menjadi Quran cetakan yang pertama di Nusantara ini. Sebelum itu tidak kate, masih tulisan tangan, manuskrip, mushaf, naskah mushaf Al-Quran tulisan tangan. Jadi kalau dulu kalau nak memperbanyak Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu disalin ulang, ditulis tangan, Nah, itu kita kenal dengan mushaf, naskah atau manuskrip. Nah, setelah tahun 1848 itu diusahakan oleh Syekh Muhammad Azhari untuk mencetak Al-Quran pertama kali itu. Nah, kemudian beliau menurunkan, mengajarkan kepada anaknya, yaitu Syekh Abdullah Azhari, itu yang dikenal dengan Kiai Pedatuan. Kiai Pedatuan terus sampai sekarang kita ini. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, kemudian selain Syekh Ahmad tadi, ada juga Syekh Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin Al-Palembani. Beliau ini juga berpengaruh di dalam membawa ajaran dari Syekh Muhammad Saman. Bahkan Sultan Palembang pada waktu itu, Sultan Muhammad Bahauddin, ayahnya dari Sultan Mahmud Badruddin II, pahlawan nasional, itu mengirimkan semacam biaya untuk mendirikan Zawiyah Samaniyah yang ada di Jeddah. Nah, itu. Jadi peran daripada Kesultanan pada Palembang Darussalam pada saat cukup besar hadirin sekalian, karena Sultan Palembang ikut untuk membantu membiayai pembangunan pondok atau Zawiyah Samaniyah yang ada di Jeddah pada saat itu melalui via Syekh Muhammad bin Syihabuddin tadi, langsung dibawa dari Palembang bawa ke Jeddah sana. Nah, itu zaman itu hadirin sekalian. Nah, jadi ulama-ulama Palembang hadirin sekalian, walaupun mereka itu menaun di Mekah di tanah suci, kemudian mereka pulang ke Palembang dan mensyiarkan, mendakwakan syiar agama Islam ini sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, di Masjid Agung itu karya-karya ulama Palembang yang terkenal, terutama Syekh Abdul Somad, itu masih dibaca sekarang, dipelajari. Terutama kitab Hidayatus Salikin dan kitab Sairus Salikin. Kalau kitab Hidayatus Salikin biasa dulu dikaji oleh almarhum Kiai Zawawi, Abdullah Zawawi. Nah, ngajar di sini hari Sabtu di Masjid Agung, ngaji kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah, sekarang juga masih mengkaji kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu oleh
Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan itu hari Kamis biasanya di sini. Hari Kamis sudah sholat zuhur. Nah itu dibacakan kitab-kitab para ulama Palembang. Kenapa hadirin sekalian? Karena para alim ulama Palembang itu keilmuan itu memang jelas, ya. Karena mayoritas ulama-ulama Palembang itu ilmunya atau mazhabnya itu bermazhabkan Imam Syafi'i sesuai dengan yang ada di Masjid Agung ini sejak dari zaman Sultan dulu itulah bermazhabkan Imam Syafi'i. Makanya di Masjid Agung ini ada kunut, ya, ada wirid salat, tahlilan dan lain sebagainya. Nah kemudian dalam bidang akidah, yaitu berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu yang paling menjadi basis, benteng pertahanan kita sebagai kita selaku umat Islam untuk senantiasa kita mensyiarkan dan kita mendawamkan, meneruskan amalan yang telah diajarkan oleh para alim ulama kita zaman dulu. Itu baik kali ya. Wallahu alam. Kalau ada yang bertanya silakan. Baiklah, kami persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Bahari. Tinggal di Kelurahan Siring Agung, Pak Jo. Nah, yang akan saya tanyakan ini mungkin agak menyimpang daripada kajian Bapak ya. Boleh tak? Masalah kematian, Pak. Karena ini pengalaman. Umpamanya istri kita itu meninggal. Nah, kemudian kita ini kan masih hidup. Nah, ada istilahnya itu kan kita masih hidup ini pesan kan, minta dikuburkan di samping dia atau dijadikan satu sama dia. Nah, dalam agama Islam itu karena kita kan masih hidup, tidak tahu matinya di mana. Nah, boleh tak maksud saya itu yang pesan gitu tadi itu minta di sampingnya atau dikuburkan satu? Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Muhammad yang ada di Pak Joy. Ya, mengenai kematian. Kematian itu pasti kan Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita tidak tahu di mana rahasia Allah, yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, untuk kita menguburkan jenazah atau mayat yang sudah kita menyelenggarakan secara Islam, baik itu memandikan, ya, kita mengapankan, mensolatkan dan kita kuburkan. Nah, biasanya untuk menguburkan mayat itu ada tempat-tempat yang tertentu. Tempat tertentu yang dikhususkan untuk menguburkan jenazah kan. Kalau ada TPU pemakaman umum misalnya, ada Kamboja misalnya, ada di Puncak Kuning ya, dan lain sebagainya. Nah itu kan dikhususkan untuk menguburkan jenazah. Ada juga misalnya ada ungkonan. Ungkon itu arti jambangan tempat pekuburan khusus keluarga, misalnya keluarga besar. Dari zaman-zaman yai-yai kita pingin dulu. Misalnya di Candi Walang situ masih ada ungkonan khusus keluarga. Nah itu di situ biasanya kita menguburkan jenazah. Nah kemudian misalnya istri kita sudah duluan meninggal dan berpesan misalnya, berpesan
Misalnya suami itu berpesan kalau aku mati kakek, misalnya dikuburkan di dekat istrinya misalnya, itu paling baik itu. Ya, asal lahan itu memang tempat kita misalnya, tempat kita, bukan masuk ke daerah orang lain, kecuali ke pemakaman umum tadi. Tapi kalau ungkonan kita, ungkonan kita dewek, tidak apa-apa. Itu mempersiapkan untuk kematian itu bagus, Pak. Kafa bil mauti wa izo. Cukuplah dengan mengingat mati itu pelajaran bagi kita. Yang pada intinya kita ini pasti balik gitu. Nah, tinggal apa yang bakal kita bawa untuk kematian kakek. Apa dia sanggup kita, apa dia persiapan kita. Itulah amal ibadah tadi ya sekarang. Amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik kali, Pak. Ada lagi silakan. Satu kali lagi kami persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju ke mikrofon yang telah disediakan dengan menyebut nama, asal domisili dan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya nih Ustaz. Ini sehari-hari Ustaz ya, kita nih sering berzikir, baik menggunakan tasbih maupun menggunakan tangan. Nah ini ku jabar ke sedikit Ustaz ya. Misal ke ini Ustaz, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu satu. Kedua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada lagi yang senapas Ustaz. Nah mungkin ini balik pribadi masing-masing kan kalau senapas kan. Nah maksud saya Ustaz, yang sebaiknya, yang umum di kita sehari-hari atau ada di dalam ayat suci Al-Quran, yang bagus yang mana Ustaz? Apa yang sederhana, astagfirullahaladzim, 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 atau yang astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan ada itu macam-macam itu Ustaz. Nah maksud aku, yang terbaik dalam sehari-hari kita mengingat Allah itu yang mana yang sebagusnya Ustaz? Sekian, terima kasih. Saya Tamrin dari 10 Ilir. Ya, makasih Pak. Nah, jadi mengenai zikir ini kan kalau secara harfiah itu maknanya mengingat atau menyebut. Zikir. Jadi kita mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala itu suatu kewajiban bagi kita. Sebab di dalam Al-Qur'an itu Allah menyuruh kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyamah wa qu'udan wa ala junubi, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini bagus kalau sebetulnya hadirin sekalian, apalagi itu zikir yang maksura, yang sudah memang diajarkan oleh Rasulullah, sumbernya jelas ya, apalagi kita belajar dengan guru. Nah, jadi zikir ini ada yang dinamakan menurut Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam kitabnya Hidayatus Salikin, itu ada namanya zikir hasanat. Zikir hasanat, zikir kebaikan. Zikir kebaikan. Nah itu tidak perlu lah ada tata cara kaifiatnya tertentu. Contoh misalnya zikir sudah makan, itu zikir juga tuh. Sudah habis makan, tidur, bangun tidur, kemudian kita masuk rumah dan sebagainya, itu senantiasa kita berzikir. Nah, itu zikir yang biasa, yang umum dilakukan oleh setiap umat Islam. Nah, ada lagi zikir darajat, namanya derajat. Nah, zikir ini untuk menghantarkan kita, mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Nah, inilah yang dia perlu dengan kaifiat atau tata cara. Nah itulah yang biasanya kalau zikir-zikir wong ahli zikir misalnya atau wong tasawuf, thariqah. Nah itu menurut ajaran yang diajar oleh gurunya. Nah jadi yang paling penting itu kita mendapatkan zikir itu misalnya diajarkan oleh guru kita. Cak ini caranya. Nah itu. Atau zikir kata Rasulullah, yang sebaik-baik zikir itu walaupun dia itu sedikit tapi dawam, berkelanjutan, Pak ya. Berkesinambungan, dawam dia, rutin walaupun sedikit
Daripada dia itu banyak, banyak hitungannya misalnya 1.000, 100.000, cuman setahun sekali misalnya, atau sebulan sekali. Nah lebih baik dia itu sedikit tapi dawam, rutin. Nah rutin. Nah tentunya yang paling afdal itu dia itu sedikit tapi rutin dengan ucapan yang baik tentunya, mahrajnya, hurufnya itu Allah, Allah, Allah misalnya, subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Nah itu biasanya yang ada yang cepat, yang itu kaifiat, tata cara suatu ajaran yang diberikan oleh gurunya. Selagi ajaran itu memang bersumber dari Rasulullah, ada nasnya, silakan saja. Yang penting kita itu harus, paling tidak kita mendapat ijazah atau yang kita belajar dari ulama atau ustadz atau kiai yang telah diajarkan kepada kita. Nah jadi itu yang pertengahan Pak, artinya yang walaupun itu sedikit tapi dawam zikirnya itu. Mungkin dia nak cepat tu nak banyak hitungannya, mungkin dapat 100 yang lambat tadi mungkin dikit bolehnya. Nah yang paling penting itu istiqomahnya itu, istiqomahnya, berkelanjutan terus berkesinambungan. Itu saja mungkin. Ya sekali lagi, coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdurrahman Ustaz dari Palembang nih lah, di kilometer 9 Jalan HBR Motik. Ana pernah mendengar ada ketika di zaman Kesultanan, tetapi pada saat Sultan siapa belum jelas ya, maksudnya belum pernah membaca langsung kisahnya, tetapi ada seorang ratu yang bernama Ratu Sinuhun itu mengarang kitab atau membuat kitab tentang peraturan perundang-undangan di zaman Kesultanan itu, yaitu yang bernama Kitab Simbur Cahaya, Ustaz. Peraturan perundang-undangan itu dikisahkan ya tentang pelanggaran-pelanggaran di zaman Kesultanan, kemudian ada sanksi-sanksinya. Yang ingin saya tanyakan, karena saya memang awam, belum pernah membaca ataupun mendapat informasi langsung, itu ketika di zaman Sultan ataupun setelah Kesultanan tetap diberlakukan di Palembang Darussalam ini, apakah pada saat di zaman beliau saja gitu, sehingga ya sempat juga pernah dengar dari teman, katanya ada beberapa orang yang pernah membaca bukunya, kemungkinan sampai sekarang masih ada, tapi saya belum mendapat informasi. Mungkin Ustadz pernah mendengar juga dan mengetahui. Mohon pencerahan dan mungkin bisa disampaikan kepada kami, dan mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang benar Pak, yang benar di zaman kerajaan Palembang itu terdapat seorang raja atau ratu yang memerintah Palembang di abad ke-17 itu, 1630-an itu. Beliau ini bernama Ratu Sinuhun dan suaminya Ratu Sidoing Kenayan pada saat itu. Yang makamnya ini ada di Sabukingking, Dwelir. Jadi masa Ratu Sinuhun ini beliau menulis, kemudian menyusun satu undang-undang tentang lingkungan hidup, tentang pergaulan antara bujang dan gadis, pada waktu itu. Nah itu dikenal dengan undang-undang Simbur Cahaya. Nah undang-undang Simbur Cahaya ini itu berlakunya di uluan, di marga-marga pada saat itu. Sedangkan di Palembang sendiri pada saat itu berlaku
memang hukum Islam ya, hukum Islam. Nah ini hukum adat ya, yang untuk di Uluan. Sampailah zaman Kesultanan Palembang Darussalam berakhir, sampailah zaman kolonial, itu masih berlaku itu di marga-marga di Sumatera Selatan ini, di pedalaman. Sampailah itu sistem marga itu dihapus tahun 80-an itu misalnya dihapus itu sistem marga. Nah sehingga hukum-hukum adat terutama yang berlaku di Sumatera Selatan ini tidak digunakan lagi itu. Nah, sehingga undang-undang Sri Cahaya itu juga menjadi rujukan sebetulnya, rujukan bagi hukum-hukum yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, hukum, kitab undang-undang hukum apa itu cikal bakalnya itu. Jadi di Palembang sudah melahirkan hukum, produk hukum yang dipatuhi pada saat itu untuk mengatur undang-undang atau peraturan baik itu tentang lingkungan hidup maupun pergaulan bujang dan gadis pada waktu itu. Jadi tidak basing-basing, betina itu memang dihargai harkat martabatnya. Nah itu jangan sampai dilecehkan kan. Nah oleh Ratu Sinu. Nah oleh karena itu hadirin sekalian, setelah sistem marga itu dihapus, maka yang berlaku pada saat itu undang-undang KUHP tadi itu, hukum negara yang berlaku saat ini. Namun mungkin di satu daerah mungkin masih berlaku hukum-hukum adat misalnya secara kekeluargaan diselesaikan nah itu secara kekeluargaan hukum adat. Itu saja mungkin Pak ini kita tutup ya. Wallahu alam. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada nujumi fis sama. Salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli 'allati syifa wa tarfanu kulli mihnati wa bala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tarakum ma'alihi tafarakum ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya farikal furqan wa munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukron jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya ba'da salat asar nanti akan ada ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI. Saya Kadafi Al-Farizi dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV dan TVRI Sumsel, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu lafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.